आज हम अपने पुराने दोस्त मोहम्मद फ़ारूक भट्टी से बात करने जा रहे हैं। दानश्वर भी हैं और सहाफ़ी भी हैं। वो लाहौर के ऊपर मुख्तलिफ़ यादों के साथ और जो सोसाइटी में मुख्तलिफ़ करैक्टर्स हैं उसके बारे में वो व्लॉग करते रहते हैं। ਮੈਨੂੰ ਤਸਵੀਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਸਰ ਤੇ ਇਹਦਾ ਬਣਨਾ ਹੈ ਈਦ ਦਾ ਕਿਸੇ ਖੰਭੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ ਕੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹਾਈਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਕੋਤਵਾਲੀ ਚੌਕ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲਿੱਤੀ। ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਗੰਦਾ ਨਾਲਾ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ तमाम ਗੰਦੇ ਨਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਉਤਰ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਫੋਟੋ ਦਾ ਲੈਵਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਜਾਓ ਤੇ ਇਹ ਸ਼ੌਪਰ ਪਏ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਗੰਦ ਪਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਹੋਰ ਦੇਖੋ ਸ਼ਰਮੀਨ ਇਹ ਬੈਚ ਨਾ ਸੇਵਿੰਗ ਫੇਸ ਉਹਨੂੰ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਗੰਦਾ ਚਿਹਰਾ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਲਈ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं हूं सैयद इजाज़ गिलानी। उर्दू कनाडा ऑफिशियल हमारा यूट्यूब चैनल और हमारा फेसबुक पेज उर्दू कनाडा है। उस पर भी हम मुख्तलिफ़ वीडियोस पोस्ट करते रहते हैं। जो भी न्यूज़ होती हैं, मालूमात होती हैं, वो भी आपके लिए लेकर आते हैं। तो आप हमारे पेज को भी विज़िट कर सकते हैं। आज हम अपने पुराने दोस्त मोहम्मद फ़ारूक भट्टी से बात करने जा रहे हैं। फ़ारूक भट्टी का तल्लक मीडिया से है, एडवर्टाइजिंग से। दानश्वर भी हैं और सहाफ़ी भी हैं। आजकल वो लाहौर के ऊपर मुख्तलिफ़ यादों के साथ और जो डेवलपमेंट्स होती रहती हैं और जो सोसाइटी में मुख्तलिफ़ करैक्टर्स हैं उसके बारे में वो व्लॉग करते रहते हैं, जो बड़े दिलचस्प और मालूमाती होते हैं। तो उनसे मुलाकात हुई और जब भी मुलाकात होती है तो गुफ्तगू भी होती है और उसके कई मौज़ूआत हो सकते हैं। आज इमेज बिल्डिंग के ऊपर और फिर कुछ लाहौर की सूरत हाल के ऊपर भी गुफ्तगू हुई। तो जो फ़ारूक भट्टी साहब ने पंजाबी में जो बड़ी मीठी और धीमी गुफ्तगू की है और हमारे साथ जो मालूमात शेयर की हैं वो हम आपके लिए भी पेश कर रहे हैं। तो आप भी इसका मज़ा लें कि वो किस तरह से इमेज बिल्डिंग और मुख्तलिफ लोगों के जो करैक्टर्स हैं उसके ऊपर बात कर रहे हैं। ਅੱਛਾ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤਸਵੀਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਸਰ ਤੇ ਇਹਦਾ ਬਣਨਾ ਹੈ ਈਦ ਦਾ। ਮੈਂ ਤਸਵੀਰ ਦੇਖੀ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਉਹ ਕਿ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਪਪੂਲਰ ਹੋਈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਗੋਰੇ ਨੇ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਡਰੋਨ ਕੈਮਰੇ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਕਿਸੇ ਖੰਭੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ ਕੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹਾਈਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਕੋਤਵਾਲੀ ਚੌਕ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲਿੱਤੀ ਲੰਡੇ ਦੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਥੱਲੇ ਟਾਂਗੇ ਨੇ ਬੇਰਬਤ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਫਸੇ ਟਾਂਗੇ, ਬੜੀ ਫਜ਼ੂਲ ਹੈ ਪੈਸੇ ਦੀ। ਉਹ ਇੰਨਾ ਅੱਛਾ ਉਹਦਾ DSLR ਸੀ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦਾ ਕੈਮਰਾ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਉਹਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਟਰਾਂਸਪੈਰੈਂਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਹਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਘੋੜੇ ਦੀ ਲਿੱਦ ਤੱਕ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ। मैं उन्होंने किया, मैं क्या ये की है, ऐसा ही करना है, ऐसे लाहौर का गंद है। कहना नहीं है, हमारे बोर्ड ने अप्रूव किया है कि ये काम। मैं कहा यार लाहौर की ब्यूटी नहीं। कहते नहीं, वो हमारे ये टॉप इसको वो मिली है, मतलब अवार्ड मिला तो इसलिए। एक मिसाल है। दूसरी मिसाल में टीचर है, उसका नाम मैलकम है। मैलकम जोड़ा है बीकन हाउस के फोटोग्राफी का हैड से ਇੱਥੇ ਸੈਫਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉੱਥੇ ਸੈਫਮਾ 'ਚ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਗਿਆ ਸਰ। ਉਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਨਾ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਗੰਦਾ ਨਾਲਾ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ तमाम ਗੰਦੇ ਨਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਉਤਰ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਫੋਟੋ ਦਾ ਲੈਵਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਜਾਓ ਤੇ ਇਹ ਸ਼ੌਪਰ ਪਏ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਗੰਦ ਪਿਆ ਹੈ, इंसानी गंदगी पई है, उसके बाद दूर तक गंद ही गंद। वो गंदे नाले दी तस्वीर और ऐसा चलाक आदमी से उन्हें अक्सर तस्वीर ब्लैक एंड वाइट बनाई, यानी वो होर गंदी लगती तो उन्होंने अवार्ड मिले इस बात का। इतों होर देखो शर्मीन बैच ना सेविंग फेस उन्होंने अवार्ड मिलता पाया पाकिस्तान का गंदा चेहरा दिखाने की लिए। वो एक होर फिल्म में अवार्ड मिले, ਉਹਦੇ ਆਸਕਰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਨਾ ਸੇਵਿੰਗ ਫੇਸ ਨੂੰ। ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਗਰਲ ਇਨ ਦ ਰਿਵਰ।
ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਕੁੜੀ ਜਿਹੜੀ ਘਰੋਂ ਨੱਸ ਕੇ ਗਈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦਰਿਆ 'ਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹ ਬਚ ਗਈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਕ੍ਰਾਈਮ ਸਟੋਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੇ ਨਾਲ ਬਣਾਈ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ। ਸਾਡਾ ਚਿਹਰਾ ਗੰਦਾ ਤੇ ਜਨਾਬ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਥ 'ਚ ਕੈਮਰਾ ਹੈ। ਖੂਬਸੂਰਤ ਫੁੱਲ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਬੁੱਧਾ ਕੋਰੀਡੋਰ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 29 ਦਰਖਤ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੁੱਧਾ ਕਹਿਲਾਤੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਇਹ ਗੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਜਦੋਂ ਨਿਰਵਾਣ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਨ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਖਤ ਦੇ ਥੱਲੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵਹੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵਹੀ ਉਤਰੀ ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਉਸ ਲਈ ਨਿਰਵਾਣ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜੇ ਦਰਖਤ ਦੇ ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਕੇ, ਇਹ ਉਹ ਦਰਖਤ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਸਾਡੇ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਰ ਨੂੰ ਦਰਖਤ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਲੇ ਦਾਊਦੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਮਸਜਿਦ ਤੋਂ ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਲਿਮ ਮਸਜਿਦ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਤਾਰੀਖੀ ਹੈਸੀਅਤ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਮਸਜਿਦ ਦੇ 2 ਮੀਨਾਰ ਬੰਨੇ ਸਨ, ਇੱਕ ਬਣਿਆ ਦੂਸਰਾ ਅਧੂਰਾ ਕਿਉਂ ਪਿਆ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਸੀਤਲਾ ਮੰਦਿਰ ਹੈ, ਸੀਤਲਾ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਇਹਤਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਪਲਾਨ 'ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਅਧੂਰਾ ਬਣਿਆ ਪਿਆ ਹੈ ਉਹ ਕਿ ਵੀ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੀਤਲਾ ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਟੋਰੀਆਂ। ਜੈਨ ਮੰਦਿਰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਅਜ਼ਰ ਸਈਦ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਜੈਨ ਮੰਦਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈਵਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉੱਥੇ। ਜੈਨ ਮੰਦਿਰ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਾਲਮੀ ਚੌਕ ਵਾਲਾ ਮੰਦਿਰ। ਅੱਛਾ, ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਮਸਜਿਦ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਚਲੋ ਸਰਕੂਲ ਰੋਡ ਤੋਂ ਇੰਝ ਕਰਕੇ ਆਓ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 12 ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ 13ਵੀਂ ਮੋਰੀ, 2 ਐਂਟਰੈਂਸ ਹੈਗੀਆਂ ਲਾਹੌਰ ਦੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਇੱਕ ਮੋਰੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ। ਨਵਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਸਰ ਲਾਹੌਰ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਇੰਨੇ ਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਲੋਕ ਨੇ। ਈਵਨ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰਮੀਨ ਅਵੈਦ ਚਨਾਏ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਦਨਾਮੇ ਜ਼ਮਾਨਾ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਜਵਾਦ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕਰੈਕਟਰ ਹੈ। ਤੇ ਸਰ ਉਹ ਦਿਖਾਓਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਚਿਹਰਾ ਲੋਕ ਪਹਿਚਾਨਣਗੇ।